प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक डोडा साइंस मास्टर सरकारी हाई ਸਕੂਲ ਮੌਜਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ पेड़ां की कटाई या डिफोरेस्टेशन। ये एक गंभीर समस्या है। मनुखों द्वारा जंगलों की बेहिसाब कटाई की जाती है, जिस कारण वातावरण में बहुत नुकसान पहुँचता है। ये कटाई क्यों की जाती है, इसके की कारण हैं? इस विच सब तो पहला कारण है खेती लई जमीन नूं प्राप्त करना। दूसरा कारण है घर अते फैक्ट्रियां लई जमीन नूं प्राप्त करना। तीसरा कारण है बालन लई लक्कड़ की वरतों ते फर्नीचर लई लक्कड़ की वरतों करना। ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो जंगलों की कटाई के पिछे होंदे हैं। इस कारण जंगलों की बेहिसाब कटाई की जाती है तो वातावरण में भारी नुकसान पहुँचता है। इस तो इलावा कुछ कुदरती कारण भी सानू वेखण नूं मिलते हैं जो रुखां की तादाद साडे वातावरण विचों घटा दिंदे हैं, जिस विच सब तो पहला है जंगलों की अग, जो वड्डी मात्रा विच रुखां नूं साड़ दिंदी है और साडे आले दुआले दे अंदर रुखां की कमी पैदा हो जाती है। दूसरा कारण है सोका पैना। ये सोका जिहड़ा है वड्डी तादाद के अंदर रुखां नूं सुका दिंदा है, जिस दी वजह नाल भी रुखां की मात्रा साडे वातावरण विचों घट जाती है। जेकर असीं इस दा नाल संबंधित कुछ चित्र वेखिए तो वेख पा रहे हो तुसीं किस तरह पेड़ां नूं कट्टिया गया है, किस तरह जंगलों नूं कट के पद्धरे मैदान तैयार कर दिते गए हैं और किस तरह जंगलों की अग पेड़ां नूं सुआह कर रही है। ये पेड़ां की संख्या घटाउंदे हैं, जिस कारण साडे वातावरण के अंदर बहुत गर्मी पैदा होंदी है तो होर भी नुकसान वेखण नूं मिलते हैं। अगला कारण इसकी वजह नाल होण वाले नुकसान किहड़े-किहड़े ने। जेकर असी नुकसानां बारे गल करिए तो प्रदूषण का पद्धर बहुत वध जाता है, तापमान के अंदर बहुत वाधा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण च वधदी है, जो ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के तापमान विच वाधे का कारण बनती है। इस दी वजह नाल भूमिगत जल जिहड़ा है वो थल्ले चला जाता है, हेठां चला जाता है, जिस नूं प्राप्त करन लई फिर बहुत मशक्कत करनी पैंदी है या वो प्राप्त ही नहीं किया जा पाता। अगे है कुदरत जिहड़ी है उनके संतुलन विच विगाड़ पैदा हो जाता है, और जदों कुदरत का संतुलन विगड़ेगा तो उनका नुकसान सीधा सीधा सानू सब नूं उठाना पएगा। इस दे वजह नाल जिहड़ी वर्खा है वो घट जाती है, जिहदी वजह नाल सोका पैंदा है, और सोके का सामना सब तो ज़्यादा मुश्किल है इंसानां लई करना। भोजन फसलां इन्हां सब की हानि होंदी है और सानू उस दी वजह नाल बहुत तकलीफ का सामना करना पैंदा है। फिर आंदा है भोंखोर। मिट्टी की उपजाऊ परत जिहड़ी उपरली परत है, रुख नहीं होणगे तो मिट्टी जिहड़ी है वो उड़ जाएगी। उसकी उपरली उपजाऊ परत हवा पानी मनुखी क्रियावां या जानवरों के चलन नाल उड़ जाएगी, जिस दी वजह नाल जमीन बंजर हो जाएगी ते रेगिस्तान बनणगे। इस तो इलावा जमीन की पानी नूं अपने अंदर जजब करन दी या होल्ड करके रखण दी कैपेसिटी या समर्था घट जाती है, जिस कारण वड्डी संख्या विच हड़ आउंदे हन। असीं टीवी ते भी वेखदे हां कि हड़ इंसानी बस्तियां नूं किवें तबाह करदे ने और कितना नुकसान जिहड़ा है वो वातावरण दे लई पैदा कर दिंदे ने। सब तो पहला जे असीं सोके की गल करिए तो तुसीं चित्रां दे अंदर स्पष्ट तौर पर वेख पा रहे हो कि ये किस तरह जमीन नूं नुकसान पहुँचाता है। दूसरे चित्र तुसीं वेख पा रहे हो कि किस तरह फसलां सुक के तबाह हो गई हैं। इहदा सीधा सीधा असर साडे वातावरण ते पैंदा है, जिस दी वजह नाल धरती दे उपर साडे वातावरण विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वध जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जिहड़ी वधी हुई मात्रा है ये की करेगी, ये साडे लई भारी नुकसान पैदा करेगी। किवें नुकसान पैदा करेगी? ये की करेगी कि सूरज तो आने वालियां हानिकारक परा बैंगनी किरनां नूं जदों जमीन नाल टकरा के वापस जान लगदियां ने तो उन्हां नूं रोक लवेगी, जिस कारण
ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬਿੰਦੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਏਗਾ? ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਪਰਤ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਤੀਜਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਖੇੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਨਿਖੇੜਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਈਬਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਜਿਤ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਜੰਤੂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਚਮੜੀ। ਪੰਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਪੁੜਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਪੁੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਮੜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਮੜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਤਪੁੜਾ ਅਤੇ 2 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਮੜੀ। ਕੀ ਨੇ? ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ। ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰਾ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੌਨਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫੌਨਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੰਚਮੜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੇੜ, ਜੰਗਲੀ ਅੰਬ, ਜਾਮਨ, ਸਿਲਵਰ ਫਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਚੀਤਲ ਹੈ, ਭੇੜੀਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਘ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਲੇ ਸਾਂਡ, ਬਲੂ ਬੁਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਕਿੰਗ ਡੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭੌਂਕਣ ਦੀ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਫਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਫਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੀਤਲ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਫਰਨ ਵਿਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਵਿਖਦੀ ਕਿ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡੈਮਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਜੰਗਲੀ ਅੰਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਫਲੋਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪੰਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਸਨ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਦਿੱਖ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਭੈਂਸਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗਿਲਹਰੀ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗਿਲਹਰੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਅੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਕਾਈ ਗਿਲਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗਿਲਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗਿਲਹਰੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡੈਮਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਰਖਾਵ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਗਿਲਹਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਆਵਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸਤਪੁੜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ। ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਲ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਲਾਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਲਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਜੀਵ ਹੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਵੇਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ? ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਐਨੀਮਲਸ, ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵ। ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੋਡੋ ਬਰਡ, ਡੋਡੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੇੜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੇੜ ਕੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਲਗਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਵੀ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਔਰ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਓ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।